Labas rytas, bendruomenė. Доброе утро, община. Man labai didelė privilegija yra pristatyti svečius. Я имею большую привилегию представить гостей наших. Žinau, kad aš kaip Judita, Я знаю, как Юдита, aš nepasakysiu taip, kaip Dievas mato šitas nuostabės ir pasišventusias moteris. я не скажу так, как Бог видит этих посвященных женщин. Mums garbė teko pažinti Andrėjaus mamą Martą. Нам была дана большая честь познать маму Андрея и Григориуса, тетю Марту. Da. O Grigorijų, dauguma iš mūsų esame Много из нас Григория уже знаем. 3 vyrai, Grigorijus, 3 мужчины: Григориус, Tanios vyras Slava, муж Тани Слава Dianos vyras, и муж Дианы. tarnauja 3 dienas Naujojoj Akmenėje. Они служат 3 дня в Новой Акмене. Džiaugiasi, Novai. sakė, 80 vyrų susirinkę. Они очень радуются, потому что собрались 80 мужчин. Didelis patepimas, didelė iš tiesų malonė Большое išlieta. помазание, и там благодать большая. Norėčiau papasakoti šiek tiek apie nuostabią moterį Lieną. Я хотела Grigorijaus чуточку žmoną. рассказать о жене Григория, о замечательной женщине. Grigorijus prieš 12 metų, Gri- Andrėjaus brolis, Брат Андреаса, Григорий, 12 лет тому назад gavo iš Dievo pašaukimą получил от Бога такое призвание įkurti reabilitacijos centrą. создать реабилитационный центр. Jisai buvo veiklos ir verslo žmogus, Grigorijus. Он был деятельный человек. Он был деятельный человек. Ir buvo, reiškia, jie statėsi namą, Они строили дом, buvo paėmę kreditą взяли кредит, ir tuo metu Dievas sakė, viską palik ir eik tarnauti man. и в это время как раз Бог и сказал: все оставь, иди мне служить. Ir Grigorijus sako, guliu virtuvėje ant žemės 3 ar 4 dienas ir verkiu. Григорий говорит: лежу в кухне 3 дня или 4 на полу и плачу. 4 vaikai, 4 ребенка, žmona dirbanti, жена работающая. kreditą atiduoti reikia. Нужно отдавать кредит. Ir Grigorijus sako, va dabar viešpatie, aš paklausiu žmonos ir žmona turės man pasakyti. И я говорю: Бог, вот сейчас я спрошу жены, он, наверное, уже думал, что жена поможет ему. Taip, ir И говорит: kaip и что она скажет, вот так и сделаю. O jisai žino, kad žmona, normali žmona pasakys, žinoma, tu neturi teisės eiti tarnauti, kai kreditas, namas ir 4 vaikai. А он, конечно, подразумевал, что нормальная жена скажет: ты не имеешь права сейчас все оставлять, ты должен платить кредит и заботиться о семье. А его жена оказалась очень мудрой. А его жена... Atsiprašau. Jinai sakė, kaip Dievas norės, va taip ir darom. Pasakė Dievas ir eik, brangusis. Она сказала: вот как Бог сказал, так и будем делать. Sako, jeigu reikės, aš dirbsiu ant 2 darbų. Она сказала: если надо будет, я буду работать на 2 работах. Bet tu eik ir atlik tai, ką Dievas tave šaukia. Но ты иди и сделай, к чему тебя призывает Бог. Ir visus tuos metus И все эти годы jinai dirba ant 2 darbų ir dar daugiau. она работает на 2 работах, еще больше. O Grigorijus gauna minimumą 12 metų. А Григорий уже 12 лет получает минимум. Bet reabilitacijos centras ir bažnyčia, kurioje mes turėjom garbės, daugelis iš mūsų būti ir matyti, Но реабилитационный центр и церковь, в которой нам привелось большая честь побывать, многим из нас, yra kaip pavyzdys, kad Dievui tarnauti apsimoka. это как Пример. пример, что стоит Богу служить. Kiek 100 семей репцентра уже. Apie 100 šeimų 100 семей, около 100 семей. yra buvę Это бывшие narkomanai, наркоманы,
kurie sudaro didžiąją dalį которые создают bažnyčios большое, вот самое большое церкви. ir jie tarnauja šiandieną, Они служат, yra pasišventę Dievui они посвященные Богу. ir jų žmonos mokėjo ir moka didžiulę kainą, И их жены платили и платят большую цену, kad išsaugoti tas šeimas. чтобы сохранить семьи. Ir kaip Lena sako, 2 dienas iš eilės. И, как говорит Лена, 2 дня подряд. Svarbiausia - išgelbėti sielas. Самое главное — спасти души. Ačiū Dievui, ačiū Dievui. Aš tik pasakiau trupinėlį. Слава Богу. Я сказала только маленькую крошечку. Dėkinga Dievui, šlovė Dievui, Я благодарна Богу. Слава Богу. kad Jis mus nepalieka našlaičiais. Он нас сиротами не оставляет. Jisai siunčia mums pačius geriausius, Он присылает к нам самых-самых лучших, pačius brangiausius самых savo дорогих vaikus, своих детей, kad jie dalintųsi tuo turtu, чтобы они делились этим, ką turi. что Su имеют mumis. от Бога, с нами. Bet turiu dar vieną gerą žinią. Но у меня еще одна хорошая новость. Aš tikiu, kad Dievas šiaip savo Я верю, nedaro, что Бог ничего зря не делает, kad šita bendruomenė что это вообще эта община. ir šitie žmonės, kurie girdi, И эти люди, которые слышат, jie yra pašaukti daryti dar didesnius darbus. это мы, Da. призваны делать большие Amen. дела. Amen. Amen. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Lienačka, aš noriu, kad tu ateitumei. Būk palaiminta, brangioji Спасибо. Sagaja. Спасибо. Доброе утро, церковь. Labas rytas, bažnyčia. Ваш пастор сейчас у нас служит, а мы здесь. Jūsų pastorius dabar pas mus У нас в Vokietijoje, церкви. Да, mūsų да. bažnyčioje tarnauja. Мгм. Мы когда-то планировали, что мы поедем, кто из лидеров. Вот еще приехали 2 женщины, их и мужья тоже служат на центре. Mes kažkada jau planavom, kad daugiau mūsų atvažiuos į Lietuvą ir tarnausim čia. Мы не приехали учить, но мы приехали просто вам привести примеры, как в жизни Бог нам помог выйти из тяжелых ситуаций, как... Mes neatvykom jūsų mokyti, mes tiesiog atvykom, kad pasidalinti, kaip Viešpats mus laimino sunkiose gyvenimo situacijose. Просто поделиться. Ir так. tiesiog pasidalinti. Когда-то мы решили, что мы поедем, кто мы думали, что это еще так долго, так далеко, и вдруг мы уже вот уже здесь. Mes kažkada planavom, galvom, taip ilgai ir taip toli, bet mes jau čia. Мы чуть переживаем, но Mes Бог šiek с tiek нами. pergyvenom, bet Viešpats su mumis. Слава Богу. Ačiū Мы Dievui. хотели поговорить о семье, и каждый из нас будет говорить о семье. Mes norime apie šeimą pakalbėti To, ir что kiekviena iš mūsų kalbėsime apie То, šeimą. что мы сами пережили. Tai, ką mes pačios pergyvenom. И что Бог создал женщину помощницей. Ir kad Dievas sukūrė moterį pagalbininkę vyrui. И вот Бог создал ее помощницей, чтобы она помогала, чтобы она не шла впереди. Tam, kad Dievas sukūrė moterį taip, kad neitų priekyje vyro, o kad būtų pagelbėtų jam. Ну вот я начну с того, что приведу пример когда-то в жизни, ну когда мне было, у нас было 2 маленьких детей, и вот у меня такой вот в семье такое было, что я раздражалась сильно. Aš pradėsiu nuo to, kad kažkada tai šeimoje, kada mes turėjom 2 mažus vaikus, buvo tokie dalykai, kurie mane labai erzino. Дети были маленькие, Vaikučiai и buvo maži вечером, ну как всегда, с мужем там стычка, там ir vakare разборки, su vyru kažkokios rasborkės, что нервничаешь. mes nervuojamės, А потом как бы и разобрались, lyg и... tai paskui išsiaiškinom, а утром, когда он ушел на работу, o ryte, kada jis išėjo тогда darbą. начинаешь думать, вот он сказал так, а подумал, наверное, так, и вот так Ir ryte целый paskui pradedi день. galvoti. Jis pasakė taip, o paskui buvo taip ir visą И до dieną taip вечера. galvoji. И Iki pat vakaro. вспоминаешь все, что когда-то было, и Ir все, что prisimeni было. viskas, kas dar buvo daug anksčiau. А потом А вечером пришел муж с работы, а ты злой, ты уже такой Vyras vakare настроился. grįžo, tu jau visą tokia įkaitus gerai. А он говорит, что с тобой? O jis tiesiog, o kas su И вдруг tavimi? мне так стыдно стало. Да, вообще. Я говорю, ничего. Ir paskui man taip staiga pasidarė gėda, Он-то aš все sakau, в мире, nieko. все хорошо. Jam viskas gerai jau. А потом думаю, Господи, ну как бы... И потом Бог мне стал открывать, что я могу своими руками разбить свою семью. Ir paskui man Viešpats pradėjo po truputį atverti, kad aš pati savo rankomis galiu sugriauti šeimą. Что я могу просто все разрушить, Pati все tiesiog galiu поломать, sugriauti, все sulaužyti. роптать, все Бомбеть, против, просто его доконать. Tiesiog jį pribaiginėti. И потом Бог стал мне это открывать, и я думаю, я открывала целый день ухо дьяволу. Ir man Viešpats pradėjo tiesiog atverti, kad aš visą dieną tiesiog atverdavau ausį šėtonui.
а он говорил мне целый день с утра до вечера все только плохое про мужа Ir jisai моего. visą dieną, nuo ryto iki vakaro, kalbėjo man viską, kas blogai apie mano vyrą. Я говорила с дьяволом, мне все Ir aš kalbėjausi напоминал. su to šetonu, kalbėjau, o jisai vis daugiau kalbėjo man. И все, и когда Бог мне сказал, что это вот дьявол твоим ушам говорил, и как написано в песне, кому поверишь ты, словам Господа или словам дьявола? Ir kada viešpats man atvėrė, kad tai buvo šetonas, ir kaip toj dainoje, kai yra sako, kuom tu patikėsi, ar Dievo žodžiu, ar žodžiams šetono, kuris kalba. И я с тех пор запретила дьяволу говорить про его мужа плохое. Ir nuo to karto aš uždrėžiu šetonui kalbėti blogai apie mano vyrą. И я больше, и потом на следующий день, как будто дьявол хотел опять ничего, так я сказала, Ir kitą dieną lyg tai ничего. vėl tas pats buvo prasidėjo, bet Я aš, сказала, ни одно плохое слово. Я теперь только хорошо буду о муже думать. ir aš pasakiau, nie vieno daugiau blogo žodžio aš neklausysiu, aš galvosiu apie savo vyrą tik tai gerai. И так просто пришла победа, и у нас улучшились отношения, и у нас стали другие отношения, ну так между Ir čia собой. atėjo reali pergalė ir mūsų santykiai tikrai pagerėjo. И мы перестали ругаться, просто пришла другая атмосфера. Mes nustojom bartis, tiesiog atėjo visai kita atmosfera. А потом, ну как бы, сейчас, одну секунду. И через это я иногда, ну просто рассказываю это женщинам, да, что вот такое у меня в жизни было. Они говорят, а у меня до сих пор, я вот это вот. Ir tai aš dalinuosi, šitais dalykais aš dalinuosi su moterims dažnai. Ir jos sakau, žinai, sakau, pas mane dar ir šiandien lygiai tas pats yra. И даже на dniach мне одна женщина говорит, Ir ant dienų man viena moteris sako, она говорит, слушай, да вроде бы вечером разобрались, но в душе я, ну как бы все равно злая и не могу это. sako, lyg tai vakarė viską įsiaiškino, bet sako, vis tiek man dušiai negerai, sako, aš esu pikta ant jo. Хотя я очень смиренная Nors aš женщина. labai Она говорит, nuolanki moteris. а я говорю, ну ты еще не смиренная, Tada aš jai sakau, запрети. tu nesi nuolanki moteris, И она тоже uždrausk. вот piktam. так же в уме говорит, дьявол, я говорю, ты уши открыла дьявол, он тебе говорит. Nes tos įkyrios mintis, tai nėra šiaip mintis, tai šetonas kalba И tau. рассказала ей, как у меня было. Ir aš jai papasakau, kaip man Я buvo. так подумала, она говорит, я вообще-то смиренная женщина. Ну, я не А аж потом она маленький. подумала, смиренная ли она, что она тоже открывает так. И она просто задумалась, что надо запретить Ir kada дьяволу aš jai иметь pasakiau, власть. jinai tiesiog susimastė, ar tikrai yra nuolanki ir suprato, kad reikia uždrausti šetonui tiesiog šmeižti savo vyrą. Мы, женщины, созданы быть помощницами Mes в moterys жизни наших sukurtos- мужей. Мы должны их поддерживать, потому что Mes sukurtos būti padėjimas vyrams, дьявол kad mes приходит, palaikytumėm juos. и он хочет все разрушить. Он делает все ставки, чтобы только мы не состоялись. O šetonas daro viską, kad sugriaut šeimą ir kad tai santykiai nebūtų normalūs. А если в семье нету мира, ты просто раздражен, ты не можешь в церкви ничего делать, ты даже молиться не можешь. O jeigu namuose nėra taikos, tu esi susierzinęs, tu bažnyčioje nieko negali, tu tiesiog ir melstis negali. И поэтому нам очень важно противостоять, всегда молиться, призывать ограду, охрану, кровь Иисуса на нашу семью, чтобы дьявол не имел никакого доступа. Ir todėl mums labai svarbu pastoviai melstis, šauktis viešpatės apsaugos, kad iš tiesų, kad šetonas negalėtų prieiti. Также за наших детей, потому что народ израильский, когда они служили Богу, когда они принимали заветы, то при них всегда были их дети. Ir lygiai taip pat mes turim stovėti už savo vaikus, nes Izraelio tauta, kada jinai meldėsi už savo šeimas, su jais visą laiką buvo vaikai. Сейчас я еще коротко расскажу, как насчет служения мужа. Вот когда он, ну, как бы начал служить, как бы мы согласились, все, да. Aš dar dėl tarnaimo norėčiau pasakyti, kaip viskas prasidėjo, kai mes jau nusprendėm tarnauti. Но мы не знали, что нас ждет. Mes tikrai net nesuvokėm, kas mūsų Он с laukia. утра уходил, Jis ryte išeidavo, и поздно вечером приходил, а вечером еще бумагами занимался. vėlai vakarė grįždavo ir po to dar tvarkydavo popierius. Помощников никого еще не было в Jokių то время. pagalbininkų tuo laiku dar nebuvo pas И mus. вот так оно время шло и шло, а я все думаю, ну когда как Ir taip по-другому ėjo ir ėjo будет. laikas, tarsi išbandymas. Aš vis galvoju viešpatė, nu kada jau bus Я lengviau. уже пастор, говорю, я больше так не могу, у меня больше мужа нету. Aš ir pastoriui pradėjau skųsti, sako, aš daugiau Da, taip negaliu, вообще. aš vyro nebeturiu А он šeimoje. говорит, молись, Вот если придет sakė, другое melskis. время, придет прорыв. Ateis šitas prasilaužimas, melskis. И мы иногда вот так с семьей, все, у нас будет семейный день, придет муж, мы мясо пожарим на Ir костре. būdavo tokios šeimos dienos ir sako, mes laukdom tos dienos, kepdavom mėsą Потом говорим, папа, нет еще, давай мы уже костер ir сделаем. laukiam, to tėtės jau laužą užkuriam, Может, подойдет, потом Gal мясо ateis. положим. Paskui jau mėsą padedam, А потом уже и пожарили, o а paskui потом ir уже и pakepam поели. ir Наш папа. pavalgom.
И вот так наши дети все научились, они могут костер делать и мясо Ir жарить. šitaip mūsų vaikai ir Все užaugo. дочери, все молодые были, 10, 15, 12, все могут и сейчас. Ir visos dukros jau dabar gali bet kada paimti, turbūt ir malkas paskaldyti, ir ugnį užkurti, ir viską Потому что padaryti. мы так Laukdamas ждали нашего tėčio. папу, Nes ну, taip laukia Но tėčio. Бог просто сейчас все изменил, по-другому сделал. Иногда бывает в жизни тяжелая ситуация, ну, думаешь, прорыва нету. Ir dabar jau viskas yra pasikeitę. Ir kartais, kada būna labai sunku ir nėra prasilaužimo, tokio Но prasiveržimo. приходит прорыв, нам нужно просто ждать и молиться, и Бог. Bet jisai būtinai Das ateis, mums reikia изменение. tik tai laukti ir melstis. Так как мы созданы помощницами, да, я могла бы все разрушить, сказать, все, пастор, я больше не могу, все, ты служение закрывай, все, мой муж должен быть со мной, он с работы придет в 4 часа, вот должен быть все. И ну как-то все, думаю, все, ждала, и, конечно, пришел прорыв. Ir aš kaip padėjėja, tarsi turiu tokią, tarsi galę viską sugriauti. Aš galiu užbambėti ir pasakyti, viskas gana, aš pavargau, vyro 4 valandą nėra namuose, jis turi būti namuose. Ir tada nutraukiam tarnavimą. Ir Вот, допустим, машина создана, чтобы ехать, часы, mašina чтобы sukurta, идти. kad važiuoti, laikrodis, kad eitų. Представьте, вот часы получил с завода, они не идут, Gavai iš fabriko Ani laikrodis neina. не сделали свою работу. Jie nepadarė savo darbo. Вот так же мы, женщины, мы должны сделать нашу работу. Мы просто должны выполнить то, что Бог от нас хочет, быть помощницей, помогать. Lygiai taip pat mes moteris privalom atlikti tai, ką mums Dievas sukūrė mus, padėti vyrui. Мы не должны превозноситься над мужьями. Jokių būdų neturim pasiaukštinti prieš vyrą, Мы должны их поддерживать, как наших, которых Бог поставил. bet palaikyti juos kaip tuos, kuriuos Viešpats pastatė virš mūsų. Как написано в одной книжке, не подавлять мужчин, Kaip aš tai vienoje knygutėje nespausti gal, но не унижать, не не подавлять. žeminti jokių būdų vyrų. А женщин не игнорировать, не игнорировать, не раздражать их так. O moterų neerzinti ir neignoruoti. Это все так обоюдно должно Šitas turi быть. būti labai taip subtiliai viskas. Вот сейчас я немножко приведу пример. Вот мы так наблюдаем за семьями. К нам часто приходят семьи в дом, и мы с ними беседуем с Ir aš Григорием. tokį pavyzdį norėčiau privesti. Labai dažnai pas mus ateina šeimos ir mes jas stebim. Вот я сидела у врача с моим отцом, недели 2 Su назад. savo tėvuku sėdėjau pas daktarą. И там полная kelias комната ожидаемых, чтобы идти к Ir врачу. laukiame, kada eit pas daktarą. И потом одна женщина, она уже так этой медсестре сказала, что, видно, мой муж там что-то. И эта медсестра говорит, женщина, отведите мужа в лабораторию. Ir kažką viena moteris pasakė apie savo vyrą ir met sesuo sako, veskit savo vyrą į laboratoriją ten tyrimų. Она так продемонстрировала, это как командующая, пошел в лабораторию. Ir taip, Я услышала. ir jinai taip pademonstravo savo valdžią ir galę eiti, tokiu tonu, Так nepagarbiu. по-немецки, да. А потом Jo. он там искал, потом медсестры его направили. Она даже не пошла. Jinai net nesiteikė padėti tam vyrui nueiti ar kažkaip parodyti, tiesiog sukomandavo tokiu tonu ir tas žmogelis turbūt pasijautė. Такой красивый мужчина, лет 56, ну, Toksai есть. gražus тоже. 56 maždaug metų vyras. Да потом он вернулся, а потом Paskui чуть grįžo. погодя, она говорит, фрау Мюллер, ну, это медсестра говорит, отведите его к врачу в Paskui кабинет. net sesuo sako, dabar veskit pas daktarą į kabinetą. Как это? Она по-немецки sofort zum Doktor. Ir taip vokiškai Иди, sukomandavo, срочно иди kaip к врачу. Так, staigiai и как бы iki pas она daktarą. так это при людях, так, Ir prie žmonių tai buvo так pasakyta. при людях, так, мне даже так стыдно было. Net man pasidarė nepatogu И už tą думаю, если бы vyrą. она возле меня сидела, я бы сказала, так с мужиком не Jeigu, обращайся. sako, jeigu būtų šalia sėdėjus, tikrai būčiau neišlaikius ir И, pasakius, taip конечно, su vyru вот эта nekalbėk. ситуация, да, вот так она продемонстрировала, да, но это уже из дома у нее, она уже дома его таким, уже все отняла, честь у него, всяких достоинств, он уже... Ir ta situacija pademonstruota buvo viešai, tai garantuoja, kad tai yra namuose visą tą nepagarba vyrui. Мы вчера с Юдитой разговаривали, вот, допустим, она говорит, вот мужчина, ну, если бы у него другая жена, ну, вот если мужчина не идет, вот что можно делать, вот он не идет впереди. Mes vakar su Judita kalbėjomės, Potom būtent мы ta stali- situacija, jeigu vyras neina prieki, nu ką daryti dabar? Потом мы стали рассуждать, и Paskui мы pradėjom стали svarstyti. приводить примеры, где вот, допустим, один и тот же мужчина, где-то он состоялся, где-то вообще его Ir mes зачморили. kalbėjome apie tai, kad vat, tas pats vyras, galbūt jisai kažkur yra sėkmingas, o kitur ne. Вот Славик из Литвы, Лепехин, он женился на Татьяне Yra toks Slavikas iš Lietuvos, už на Риа-центре. Ага. reabilitacijos centre ir apsivedė su Мы его забрали из Вильнюса, он Mes jį пришел, paėmėm iš прошел Vilniaus. реабилитацию. narkomanas, praėjo reabilitaciją. У него первая жена, такие скандалы были, просто Su pirma страшно. žmona tokie skandalai buvo.
А Baisu. потом у нас Таня, мы так молились, чтобы она вышла замуж, и никак. Ir buvo tokia mergina, už kurią mes labai meldėmės, kad jinai ištekėtų ir niekaip nepavyko į to Ей šeimos уже kurti. 33, 34, она говорит, у 33, меня детей 4 не metai. будет. И когда у нее на центре депрессия нападал, то всем было мало Ir visi места. buvo susipergyvenę, Она kad говорит, jau я же vaikus детей gimdyti еще laikas. Ką хочу. daryti dabar? Да я ж не опоздаю, у меня же детей не будет. Ir labai pergino, kad vaikučius laikas gimdyti, o vyro nėra. И она служила на центре за 400 евро. Она психолог, она закончила высшее образование. Baigusi aukštąjį mokslą, psichologė už 400 eurų И dirbo вот так reabilitacijos сидели centre. мужики. Она сидела с краю себе, кушала, она на них не смотрела, ни Ir на čia sėdėjo нее. vyrų pilna, jinai мы prie думаем, kraščiuko Я sėdėdavo. думаю, как же ее замуж отдать? И мы молились, Ir и bažnyčia buvo постились. susirūpinus, pasninkavo, Наша- kaip И она такая ištekinti. прекрасная, думаю, да Ну, я такая была пойти. мужиком, я бы на ней бы, допустим. да, Būčiau вот vyras, так. jau senai būčiau žiūrėjęs ją. И вот этот Слава, он влюбился в нее, и она в него. Ir tas Slavikas įsimylėjo ją ir jinai jį. Но Григорий говорит, вот у тебя есть жена, ты должен поехать помириться с ней. Он Славик поехал, а жена Grigorijus pasakė, даже, ну, его первая, говорит, так положено, здравствуйте. Grigorijus grįžtai pasakė, tu esi žinotas, tu turi susitaikyti su žmona ir grįžti į šeimą. Он уверовал, покаялся, принял крещение, ну как бы положено к Jisai семье. įtikėjo, priėmė krikštą, nu viskas taip, kaip turėtų būti tikinčioje А у šeimoje. нее там и другой был, и она такая скандальная. Она даже не пришла мириться, она мне ничего не надо, O его jinai видеть jau не buvo ir хочу. kita susiradus, ir skandalistė, ir net И nesiruošė все, не taikytis. пришла, и ничего не хотела от него. Nieko И nenorėjo. когда он taip. вернулся домой, пастор говорит, ну раз она ничего не хочет, раз у нее другой, тогда это можешь жениться. Tada pastorius sako, jeigu jinai turi kitą, jeigu jinai nenori taikytis, jinai nieko nenori, tu turi teisę skirtis ir ženytis. А мама Танина говорит, я так молилась, Господи, чтобы он, ну просто с женой у них, потому что она опять его так убьет, настолько скандальная, что, ну не состоится, опять будет пить. O Tanios mama labai Не meldėsi. у него мама, его мама. A, jo mama. Его Jo mama мама, labai meldėsi. Славика, мама, говорит, я так молилась, говорит, чтобы, Господи, ну не допусти, она опять его доведет до такого Labai meldėsi mama, состояния, kad su ta žmona turbūt viskas ten baigtus, nes matė, kad jį baigė pribaigti tą vyrą. что он опять будет та жмона. пить, и будет кричать, и скандал, и опять будет там, где был. Bus piktinės ir kad žodžiu žmogus vėl kris į duobę. И потом у него с Таней все получилось, и они Ir paskui su ta поженились. psichologė Tanė viskas gavosi gerai, jie apsiženėjo. Мы так рады все были. Bažnyčia džiaugiasi. Больше, чем Таня. Turbūt labiau negu И Tanė pati. сейчас у них родился ребятенок. Ir dabar jie turi kūdikėlį. Они были здесь у мамы в гостях. Jie buvo čia pas mamą И он atvažiavę į такой svečius. счастливый, он всегда улыбается, она его так красиво одевает. Ir tas pats vyras yra be galo laimingas, jisai gražiai aprengtas, visą laiką šypsosi. Я его первый раз, когда увидала, он был в Вильнюсе, он был пьян, он был Kad aš pirmą опухший. kartą jį Он pamačiau, был, лицо такое красное, он был такой, думаю, какой мужчина jis buvo неприятный. prasigėręs, jisai buvo, nu, labai prastai atrodė, aš pagalvojau, koks nemalonus vyras. Если бы его вы сейчас увидали, он помолодел, он стал красивый такой, и он улыбается всегда, и он такой счастливый с женой. И думаешь, Господи, какая разница, он с этой женой такой счастливый, и Таня, ну все, ну просто души не чает. Ir dabar, Ну, kada смотрим и pamatytum tą радуемся. vyrą, tai tiesiog diena ir naktis, jisai pražydo, jisai atjaunėjo, tai visą laiką galvoju, kaip taip gali būti, kad tas pats žmogus šitaip atrodo. И Tada вот atrodė ir один dabar. и тот же мужчина, он просто жена вот это помогать ему состояться, и мы просто не нарадуемся, он всегда улыбается, и ребенок всегда нарадуется. Что вы всегда таскаете ребятенка? Пускай, нет, они такие счастливые. Ir mes tiesiog atsidžiaugti negalim. Iš tiesų, jie tokie laimingi, tas vaikas visą laiką su jais kartu, sakom, baigit tas į tą vaiką. Ne, jie laimingi. ant Она так rankos laiko. почитает его, если он звонит, я еду домой, она сразу Jinai labai gerbė vyrą. прихорашивается, и все, у нее так хорошо. Šita всё. žmona labai gerbė vyrą. А вот еще один пример. Вот у меня нашего шефа, ну, заместительница, она должна быть стать шефом, но у нее был дома муж, у него был диабет, врачица, она должна быть стать шефиней, но она сказала, я не буду. Mūsų šefo žmona turėtų tapti šefienė. И она сказала, я лучше пойду на пенсию, у меня дома муж, который 10 лет старше меня, и я буду с ним. Bet jis sako, aš eisiu į pensiją, nes aš turiu 10 metų vyresnį vyrą, aš būsiu namuose У su него juo. сахарный диабет, и Jisai я diabetų serga. лучше с ним побуду, Ir jau su juo помогу ему. pasiliksiu, padėsiu jam. И хотя она могла такую позицию занять, быть в шефине Ir в nors galėjo хирургии, padaryti karjerą да, chirurgijoje, да. Но она все оставила и была ji со viską своим мужем. paliko ir ėjo pas Прошло savo vyrą. лет, наверное, 8, и сейчас он умер. Ir praėjo 8 metai, šitas vyras dabar jau yra miręs. Она помогала ему, она Jinai ездила jam с ним в padėjo. отпуск, все. Visur atostogas vykdavo su juo И kartu. она вдруг пришла в отделение, она была такая высокопочитаемая, такая Buvo авторитетная labai женщина. gerbiama ir dabar atėjo į skyrių.
И вдруг сказал, о, наша врачица, наша Ir visi шефиня, sako, ну как mūsų бы. daktarė atėjo. Она mūsų говорит, я šefė. никто и я ничто, мой муж умер. Jis sako, aš niekas, nes Он в апреле mano умер, vyras а в mirė. мае она приходила. И думаешь, как она все-таки, она была шефиня, как она высоко почитала мужа своего. Ir jinai buvo tokiuose pareigose aukštuose, bet kaip jinai gerbė savo vyrą. И вот так мы, женщины, мы можем поддерживать, можем почитать наших Ir мужей, taip mes galim palaikyti savo vyrus, смотреть на него как подарок от Бога. žiūrėti jį kaip iš Dievo gautą dovaną. И поэтому я вот могу только сказать, вот смотришь, один и тот же мужчина, где-то состоялся, Ir где-то dėl помогли, to aš где-то galiu pasakyti, lygiai поддержали. tas pats vyras, kažkur jis yra labai sėkmingas, o kitur visiškai kitaip. Конечно, негативное можно всегда видеть. Не- Так и мы негативные в нас тоже ведь. Mes visada galim kitam žmoguje matyti negatyvą, nes ir mes patys pilną to negatyvo turim. Один человек пошел в лес и молился, Господи, да измени ты моего партнера. Vienas žmogus nuėjo miškai, sako, viešpatie, nu pakeistų mano tą partnerį. А Бог ему, ты что, без ошибок? Да нет. Ir viešpats klausė, tu Люби, ką, be какая klaidų? есть, я изменяю, а ты не можешь Ir изменить. tada Dievas sako, tu ką, pats neturi jokių ten Если įdų. вы Sako, будете- mylik tokia, kokią gavai. Aš Если вы keičiu. будете приближаться к Богу, я вас обоих изменю. Dievas sako, jeigu jūs prie manęs artinsitės, aš jūs abu pakeisiu. И чем мы будем ближе приближаться к Богу, тем Он будет нас изменять, Ir kuo labiau соединять. artinsimės prie Dievo, tuo jis mus labiau keis. И также вот в жизни, да, у меня были ситуации, где думаешь, ох, наверное, не любишь. И тогда начинаешь молиться, Господи, дай нам полюбить. И Бог такую любовь дает, которую вообще, от которой даже не мечтаешь. Ir kartais būna tokios situacijos, kur galvoji, nu tikrai manęs nemyli. Ir tada tu pradedi melstis ir Dievas duoda tokius išgyvenimus, tokius jausmus, tokią meilę, kad tu net nesitikė. Мгм. Ну вот так вот, немножко так, примеры такие в Šiek жизни. tiek va tokių pavyzdėlių Любите друг gyvenimiškų. друга. И, конечно, мы носим ответственность за наших детей. Молитесь за детей, берите их в церковь, что это мы живем в Melskitės последнее время. vienas už kitą, laikas yra paskutinis. Melskime už savo vaikus, būtinai. Один раз мой муж говорит, ты знаешь, через 40 лет нас всех уже не будет, ни наших сестер, ни братьев. Tu žinai, sako vyras man vieną kartą, sako, už 40 metų mūsų nebebus, mūsų seserų nebebus, nieko. Это так скоро, а может и 30, а может и мы не знаем сколько. Tai taip greitai, gal net ir 30 metų. В нашей кровати будут спать другие люди, в Mūsų нашем lovose доме, gyvens, tą miegos kiti žmonės, а нас уже не будет, o mūsų jau nebus. потому что мы очень временно живем на этой Mes земле. labai laikini šitoj žemėje. И это время очень короткое, Бог нас сюда поселил, Tas laikas labai trumpas ir Dievas mus čia patalpino šitoj дал žemėje. нам детей, за которых мы несем Davė ответственность. mums vaikus, už kuriuos mes nešam atsakomybę. Tai čia šiek tiek trumpai. Ačiū tikrai. Spasiba. Доброе утро, дорогая Labas церковь. rytas, brangi bažnyčia. Для меня, конечно, большая честь быть здесь с Aš вами. turiu, man tai didelė garbė būti čia. Я очень благодарна, что вы нас принимаете. Aš labai здесь. dėkinga Jums, kad Jūs mus priimat. Мне очень приятно, что где-то на земле есть братья и сестры, которые близко по крови. Man labai malonu, kad kažkur tai žemėje yra broliai seserys, kurie pagal kraują artimi. Мы приехали сюда, чтобы просто поделиться тем, что мы на самом деле пережили. Mes čia atvykome tiesiog, kad pasidalinti tuo, ką mes išgyvenome. Я вам немножко расскажу о том, Aš как šiek tiek, мы пришли к Богу с мужем. aš šiek tiek papasakosiu, kaip mes su vyru atėjom pas viešpatį. Я не могу сказать, что это был легкий путь, Aš negaliu pasakyti, kad tai buvo lengvas kelias, но я благодарна Богу за bet aš этот путь. Dievui dėkinga už šitą kelią. Мы поженились 16 лет тому назад. Mes apsivedėm 16 metų atgal. Apie 16 metų. Через год у нас появился первый ребенок. Po metų pas mus gimė vaikelis И тогда начались проблемы. ir tada prasidėjo problemos. Сперва была алкогольная зависимость. Pradžioj buvo alkoholinė priklausomybė. Из алкогольной зависимости перешла все это в наркоманию. Nuo alkoholio priklausomybės visas spėjo į narkotikus, narkomaniją. Страшно жить стало. Baisus gyvenimas prasidėjo. Надежды не было вообще. Jokios vilties nebuvo. На тот момент у нас было 2 сына. Tuo metu mes turėjom 2 sūnus, Муж потерял работу. vyras prarado darbą, За квартиру платить было вообще нечем. už butą iš viso neturėjom ko mokėti. Потому что все уходило именно на наркотики. Viskas išeido narkotikam. Я плакала от того, что
приезжала моя мама Aš verkiau, nes atvažiuodavo и mano mama привозила молоко нашим детям и хлеб. ir atveždavo mano vaikams pieną ir duoną. Мне было стыдно. Man buvo gėda. Но у Бога были планы. Bet Dievas turėjo planą. И пришел момент, когда я сказала, я больше так не могу. Ir atėjo momentas, kai aš pasakiau, daugiau šitaip nebegaliu. Я просто отказалась от мужа, скажем так, да, в Aš тот момент. galiu taip pasakyti, aš atsisakiau vyro. И сказала, извини, но я ухожу. Ir pasakiau, tu man atleis, bet aš išeinu. Я взяла 2 детей, Aš pasėmiau 2 vaikelius. и мы взяли квартирку маленькую Mes с išsinuomavome детьми, kambariuką поближе к mažą, родителям, arčiau prie tėvų, а муж остался. o vyras pasiliko. Через некоторое время Po kiek laiko муж попал в больницу, vyras pakliuvo į ligoninę, психиатрию. psichiatrinę ligoninę. И через это, Ir per tai в конце концов, я ему поставила условия. galų gale aš jam iškėliau sąlygas. Ты должен пройти реабилитацию. Tu privalai praeiti reabilitaciją. Он проходил немало государственных терапий. Jisai valdiškų terapijų daug yra praėjęs. Вернее сказать, он Įstaigose начинал, но не Tiksliau pasakius, доходил никогда до pradėdavo, bet конца. niekada nebaigdavo. Потом он познакомился с женщиной, Paskui jis susipažino su moterim, которая его увезла на реабилитацию к Григорию. kuri išvežė pas Lenos vyrą Grigorijų į reabilitaciją. Через 3 дня после того, как он уехал на эту реабилитацию, Po 3 dienų, kai jis išvažiavo iš tą reabilitaciją я разговаривала с Григорием. ir kalbėjo su Grigorijum, Григорий сказал, это что-то. Grigorijus pasakė, čia yra kažkas tai tokio. Этот мужчина, я, говорит, ему даю 5 дней, самое много, 5. Ir Grigorijus pasakė, šitam vyrui daugiausiai duodu 5 dienas. Я думаю, что он даже еще 2 дня не Ir aš выдержит manau, kad net 2 dienų jis и убежит neišlaikys. отсюда. Ir pabėgs iš čia. Но если он останется неделю, Bet jeigu jis pasiliks šią savaitę, он останется здесь на всю jis жизнь. pasiliks čia visam gyvenimui. И ты приедешь сюда к нам. Ir tu atvažiuosi pas mus čia. Я, не, Aš sakau, ne, niekada. никогда. Я возле мамы. Ne, Вот он, aš šalia mamos, va čia taip. пусть он пройдет реабилитацию, Tegul jisai пусть praeina ему будет reabilitaciją, хорошо, tegul viskas а jam būna потом gerai. мы будем создавать O опять paskui iš naujo заново bandysim семью. kurti naują Если на šeimą. то все надо будет так, судьба вроде Jeigu toks сведет. likimas bus. Но судьба или Божьи планы, скажем так, Bet likimas, o tiksliau Dievo они повели valia по-другому. vedė visai kitaip. Через некоторое время Po kiek laiko Слава приезжала посещать нас, Slava buvo atvykęs mūsų aplankyti и я видела изменения, ir aš mačiau pasikeitimus, но доверия не было. bet pasitikėjimo nebeliko. Я очень боялась. Aš labai bijojau. Так получилось, что я забеременела. Taip gavosi, kad aš pastojau И я стояла перед выбором, что ir aš делать. stovėjau prieš pasirinkimą, ką daryti dabar. Доверия нет, Pasitikėjimo nėra, потому что очень много лет был обман. todėl kad daug metų buvo apgavystė, melas. Но я себе решила, что этого ребенка не будет. Ir aš pati savo nusprendžiau, kad to kūdikėlio aš negimdysiu. Сообщила это своему мужу. Pranešiau tai savo vyrui, Он очень плакал в телефонную трубку. jis labai verkė telefonu, kada kalbėjom. И только даже не знал, что мне сказать. Ir net nežinojo, ką man pasakyti. И обстоятельства повернулись так, что aplinkybės все, что я делала, я не смогла сделать аборт. Ir aplinkybės pasisuko taip, kad ką aš bebūčiau darius, aborto man nepavyko padaryti, aš negalėjau tiesiog padaryti. Ребенок остался, и я счастлива, что он у Ir нас есть. kūdikėlis išliko gyvas ir aš labai laiminga. Через некоторое время я переехала в Бланкенхайм, где Ir po вот kiek laiko aš važiavau į Vokietiją, мы до сих пор Blankenheimą, живем. kur iki šiol mes gyvenam. Через 4 месяца после переезда в Бланкенхайм Po 4 mėnesių, kai aš pervažiavau į Blankenheimą, родился наш ребенок, gimė mūsų или kūdikėlis. должен был родиться. Tiksliau, jis скажем turėjo так. gimti Вроде мы соединились, ir mes liktai susijungėm kartu. но дьявол решил поломать это, начать ломать то, что уготовил Бог. Bet Šėtonas nusprendė sugriauti visą tai, ką Dievas buvo paruošęs mums. И при родах были большие осложнения. Ir gimdymo buvo komplikacijos labai didelės. Дьявол хотел еще раз забрать у нас нашего ребенка. Šėtonas dar kartelį pabandė atimti šitą kūdikėlį iš mūsų.
Это было очень тяжелые минуты родов. Tai buvo labai sunkios gimdymo minutės. Он у меня застрял. Jisai užstrigo mano iššiose. И врач делал все, что угодно, Ir daktaras stengiasi daryti viską, kas лишь бы įmanoma, спасти этого kad tik tai малыша. išgelbėti tą kūdikėlį. Но ребенок родился и не дышал. Bet kūdikėlis gimė ir nekvėpavo. Врачи схватили, унесли его в соседнюю комнату. Daktarai pačiupo jį ir nunešė į gretimą kambarį. Я лежа на кровати, O беспомощная. aš gulėjau bejėgė ant Муж lovos. стоит рядом. Vyras stovi šalia Я не знала, что делать. ir aš nežinojau, ką daryti. Я не верила еще в Бога. Aš dar netikėjau į Dievą. Я была, можно даже сказать, очень далеко от Aš этого. galiu pat net pasakyti, kad buvau labai tolima nuo Dievo. Но в этот момент я закричала: что ты молчишь? Почему ты не молишься своему Богу? Bet tuo metu aš surikau, ko tu tyli, vyrai, ko tu nesimeldi savo Dievui. И передо мной вот так вот висели часы, Ir prieš mane taip kabėjo laikrodis. и мой муж начал молиться. Ir mano vyras pradėjo melstis. И я видела, как минута за минутой. Ir aš mačiau, kaip sukosi tą Idut, strėlytę, idut. minutę po minutės, eina ir eina. 20 минут, и мой муж говорит аминь. 20 minučių В mano vyras соседней meldėsi, po to комнате pasakė мы amen. слышим плач нашего Ir ребенка. gretimam kambarį po tų 20 minučių išgirdom vaiko klyksmą И в šauksmą. этот момент, конечно, Ir tuo momentu, žinoma, Дух Святой и Šventoji Бог, Он dvasia, пришел, Dievas. Бог живой пришел в мою жизнь. Dievas, gyvasis Dievas atėjo į mano gyvenimą. Через это я покаялась. Ir per tai aš atgailavau. У Бога был определенный план, какой бы он Dievas turėjo тяжелый не был. konkretų planą, Но мы пришли к Нему. bet mes atėjom pas savo viešpatį. И я благодарна Ir Богу aš за все, что dėkinga мы Dievui už прошли. viską, už ką mes praėjom. Но дьявол опять не дремал. Bet šetonas nesnaudė. Нас перевезли в другую больницу, Mus pervežė į kitą где ligoninę. ребенку нужно было пройти интенсивную Terapija. терапию, да. Reikėjo mus perkelė į kitą į reanimaciją, inkubatorių turbūt, ar kad ten. Intensyvę terapiją reikėjo praeiti vaikeliui. Но муж от того, что он перенес во время родов, во время всего, Bet nuo to, kad vyras ką pernešė gimdymo metu tą stresą, понес потрясение и начал пить. jam buvo taip toks didelis stresas, kai jis pradėjo gerti. Я лежа в больнице, Aš gulėjau ligoniniai. я понимала, Бог рядом, вот Он любит меня. Aš aiškiai supratau, kad Dievas šalia, jis myli mane. А дьявол с другой стороны говорит: а посмотри, какой он предатель. O iš kitos pusės šetonas sako, Посмотри, что pažiūrėk он savo сделал išdaviką в твоей vyrą. жизни. Pasižiūrėk. Когда тебе нужна его помощь, Tu pažiūrėk, kai его tau нету reikalinga tavo jo pagalba, jo nėra šalia. я благодарна Богу. Я церковь знала мало месяцев, 4 месяца всего, да? Aš dėkinga Dievui, aš bažnyčią pažinojau dar tik tai Но 4 каждый mėnesiai. день Bet я kiekvieną чувствовала dieną их поддержку. aš jaučiau tos bažnyčios palaikymą. Они молились, Jie они так meldėsi. молились, что я 100 километров от них я чувствовала эту Jie молитву. taip meldėsi, kad aš 100 km nuo bažnyčios jaučiau tą jų maldą. Я была в маленькой комнате, но мне казалось, что эти стены сотрясаются от того, что поддержка вот есть. Aš buvau mažam kambarėliu, bet man atrodo, kad net sienos dreba nuo to palaikymo, kaip aš jaučiau jį. Григорий позвонил мне тогда и говорит: Тань, ты должна простить, это дьявол. Man paskambino Grigorijus ir sako, Tanja, tu privalai vyrui atleisti. Čia Pama- sako, šetonas yra. Попытайся, ну хотя бы Pasistenk. чуть-чуть, дай ему шанс. Nors kažkokį mažą šansą duok vyrui. И я дала. Ir aš daviau. Было, конечно, сразу очень тяжело, именно опять, вроде уже начал доверять, но опять это доверие сломалось Ir buvo вообще labai labai никак. sunku lygtai, taip ir stengiausi pasitikėti, bet tas sugriautas pasitikėjimas. И у Славы была потом хорошая работа, он работал целый год. Paskui vyras gavo gerą darbą, jis dirbo visus metus. Он получал хорошую Jis зарплату. gavo gerą atlyginimą. Но через некоторое время опять Григорий приходит к Славе Bet po kiek laiko vėl ateina Grigorijus pas и Slavą говорит: ir sako, Слава, давай ты будешь у нас служителем на центре, žinai, Slava, būk tarnautojas mūsų reabilitacijos centre, а зарплата была бы минимальная. bet atlyginimas tau bus minimalus. Мы должны бы зависеть от города. Mes būtumėm priklausę nuo miesto malonės. И в этот момент мне было очень тяжело решиться на это. Ir tuo metu man buvo labai sunku su tuo sutikti. Но я понимала, Bet aš supratau, что для моего мужа kad это mano нужно. vyrui tai yra reikalinga. Ему нужно вот это вот служение. Jam reikalinga šitas tarnavimas. И я сказала: вот как ты решишь, так и будет. Aš pasakiau, kaip tu nuspręsi, va taip ir bus. Мне звонил шеф с его работы и говорит: вы что Ma- делаете? Man skambino šefas iš jo darbo, kur gerą atlyginimą gavo. Вы Ir jis вообще sako, ką jis умная daro? жена. Sakau, jūs aplamai protinga žmona, ar kaip? Я говорю: да, я умная Sakau, жена. taip, aš protinga žmona. Я знаю, что нужно моему мужу. Aš žinau, ko reikia mano vyrui.
И вот он начал работать на реабилитацию у Грегора. Ir jisai pradėjo pas Grigorijų dirbti reabilitacijos centre. Я очень хотела, чтобы наша семья состоялась. Aš labai norėjau, kad mūsų šeima išliktų. Но я понимала, что без моих усилий, без моих стараний может все поломаться. Bet aš aiškiai supratau, kad be mano pastangų, be mano jėgų viskas gali sugriūti. Потому что, скажем, той влюбленности, которая когда-то была, уже давно-давно не Todėl, было. kad tarkim to įsimylėjimo, kuris kažkada buvo, jau tikrai neliko. Были еще какие-то обиды. Dar buvo kažkokios likusios nuoskaudos. Было даже такое иногда ощущение, что я его просто терплю. Ir buvo kartais toks jausmas, kad tarsi aš jį turiu pakęsti. Но я так не хотела. Bet aš nenorėjau, kad tai būtų. Потому что я видела, что с Богом Todėl, есть kad aš счастливые mačiau, семьи. kad su Dievu yra laimingos šeimos. Что Бога задумка именно иметь вот эту Kad счастливую Dievo семью. užmanimas ir yra laiminga šeima. Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Dievas pasakė, negerai žmogui būti vienam. Значит, они всегда двое. Reiškia, kad jie visą laiką du turi būti. И Бог открыл мне, сказал, что Viešpats ты man должна atvėrė. научиться уважать мужа. Ir man Viešpats atvėrė ir parodė, tu turi išmokti gerbti vyrą. И вот тут начиналась, конечно, борьба. Ir čia, žinoma, prasidėjo kova. А что такое уважать Ką мужа? reiškia gerbti vyrą? И вот в Ефесянам стоит, в Ефесянам 5 главе 22 стих стоит, жены, Ефезия- повинуйтесь. Efeziečiams, pamečiau, kažkokiam skyriui yra pasakyta, žmonos pakluskite vyrams. Повинуйтесь. Что это такое повиноваться? Pakluskite, ką reiškia paklusti? Это уважать Tai reiškia мужа. gerbti vyrą. Мне нужно было понять, что мужчина и женщина — это два разных полюса, скажем Aš так. turėjau suprasti ir suvokti, kad vyras ir moteris tai du skirtingi poliai. Что мужчина и женщина думают совсем Kad по-разному. vyras ir moteris visai skirtingai masto. И для мужчины любовь — это именно уважение. Kad vyrui meilė tai būtent yra pagarba. Ну как? Bet kaip? И постепенно, конечно, Бог открывал. Ir palaipsniui Viešpats man tai Через atvėrė. определенные ситуации. Per tam tikras situacijas. Где-то просто я просила, я очень просила. Ну Aš как? labai prašiau Dievo šito. Bet kaip? И первое, что я себе для себя открыла, Ir visų pirma, ką aš savo gavau, это научиться прислушиваться к его мнению. tai išmokti išklausyti vyro nuomonę. Не всегда, может быть, оно верное, но Galbūt jinai ne visada на то мы teisinga, и помощницы, чтобы помочь. bet mes tam ir pagalbininkės, kad padėti vyrui. Но дать ему сказать свое мнение. Duoti jam pasakyti savo nuomonę. Самое главное, конечно, это верить в него. Visų svarbiausia tai tikėti savo vyru. Верить, что он сможет. Patikėti, kai jisai gali. Верить, что он это сделает. Patikėti, kai jis tai padarys. Верить в то, что способности его, они будут увеличиваться со дня в день. Patikėti, kad jo sugebėjimai tik tai didės. Я могу рассказать один случай в моей жизни. Aš galiu vieną atvejį iš savo gyvenimo papasakoti. Я, честно сказать, я никогда не думала, что я обижу этим его. Tiesą pasakius, aš niekada negalvojau, kad tuo įžeisiu savo vyrą. Мы купили кухню. Mes nusipirkom virtuvinį. Но так как он много работает на реабилитационном центре, Taip kaip jisai daug dirba reabilitacijos я centre, хотела ему помочь. aš norėjau jam padėti. И сказала Ir ему: pasakiau, Слав, давай позовем вот того-то, того-то, он поможет нам поставить кухню. Slava, pasikvieskim kažką, ten sako, jis padės tą virtuvinį sudėti mums. Через пару дней я ему еще раз Po повторила то kelių же dienų aš самое. lygiai tą patį pakartojau jam. Смотрю, он набрал телефон, позвал Aš его. žiūriu, kad jisai surinko telefoną ir pasikvietė tą И тот žmogų. человек, он согласился, он Tas пришел, žmogus помог. sutiko ir atėjo ir padėjo. Но муж со мной 2 недели не разговаривал. Bet vyras su manimi nekalbėjo 2 savaitės. Я ходила, мучилась. Aš vaikščiojau, kankinaus. Что Galvojau, случилось? kas nutiko? А он мне говорит: O jis man sako, ты знаешь, я почувствовал, что ты просто не доверяешь мне. tu žinai, sako, aš tiesiog pajutau, kad tu tiesiog Ты nepasitikė не manim. веришь в то, что я Tu могу сделать это. netiki, kad aš Сделать. galiu viską tai padaryti pats. Я говорю, я так нет. Такой, Ты что извини, tikrai taip я не negalvojau. могла, так даже вот Atleisk. мысли не было. Tokios net minties Для nebuvo. него это было неверие. O в jam него. tai buvo tiesiog nepasitikėjimas iš mano pusės. И через этого я, конечно, опять же научилась тому, Per tai aš vėlgi išmokau, что я знаю, что он может. kad aš žinau, kad jisai gali.
Бог вложил в наших мужчин Dievas защищаться за нас. įdėjo į mūsų vyrus Оно в них есть. ginti mus. Įdėjo tokį poreikį ginti mus. Но на это тоже нужно время. Bet tam irgi reikia И мы laiko. можем помочь им, чтобы подняться. Ir mes galim jiem Чтобы padėti, смочь в этой жизни все. kad jisai sugebėtų šiam gyvenime viską. Что еще к уважению относится, это разговаривать с ним уважительно. Kas dar link pagarbos, tai išmokti su vyru kalbėti pagarbiai. Не унижать его, не Nežeminti, оскорблять его. neįžeidinėti. Что значит, вот в 1 Петра говорится, Pirmam Petro yra parašyta, женщина иметь должна кроткий и молчаливый дух. žmona turi turėti nuolankę ir tylę romę dvasią. Кроткий — это не значит слабый. Romė tai nereiškia silpna, Кроткий — это дружелюбивый, tai draugiška dvasia. приветливый, Maloni, draugiška. терпеливый, добрый, Kantrė, легкий. gera. А молчаливый — это не значит молчать и не открывать рот. O tyliai tai nereiškia, kad tylėti ir nekalbėti. Это вовремя остановить Tai свой laiku язык, sustabdyti savo liežuvį. чтобы не в горячке что-то Kad рассказать. neįsikarščiaus kažką pasakyti. И в этом сила женщины. Ir tame yra moters jėga. Еще что важно, это я kas dar поняла, labai что говорить при людях с ним, Ir dar ką supratau, kad с уважением. prie žmonių su vyru kalbėti reikia pagarbiai. Никогда нельзя насмехаться над мужчиной Niekada negalim šaipytis iš vyro. при людях, при Prie других. žmonių ypatingai. Ни при нем, ни Nei без prie него. jo, nei be jo. Надо уважать. Наоборот, надо поднимать его Kaip tik vyrą reikia kelti при всех. prie visų. Kelti jo Я знаю, что очень тяжело, особенно когда за тобой багаж, Aš suprantu, kad tai yra labai sunku, ypatingai, jeigu tu turi gyvenime patyrime bagažą. очень тяжело его уважать. Labai sunku jį gerbti. Но можно Bet найти galima rasti. то, что можно уважать в твоем Tai муже. už ką galim jį gerbti. Можно. Galima. Это возможно. Tai Я įmanoma. прошла это. Aš pati tai praėjau. И мне было очень тяжело сперва. В один момент я села, вот так открыла листочек, чтобы написать, что я Man могу buvo уважать taip своего sunku мужа. pradėti gerbti savo vyrą, kad aš vienu momentu atsisėdau ir pasidėjau savo lapelį, kad susirašyčiau, už ką aš jį galiu gerbti. У меня стояла стена вот такая. Ir pas mane siena stovėjo tarp jo ir manęs. Я не знала, за что, Aš nežinojau, už ką, neradau už ką, но я нашла. bet pagaliau radau. Очень важно Labai- думать о нем с уважением, как это уже сказала Лена. Labai svarbu ne tik tai, kad kalbėti su pagarba, bet galvoti pagarbiai jau apie savo vyrą. Что бы ни произошло, Kad neįvyktų. очень важно, конечно, разрешить это в разговоре с ним. Labai svarbu išspręsti pokalbį su Но vyru. не начинать накручивать Bet jokių būdų nepradėti mintimis tenai. в своей Sukti. голове, что а вот он O такой, jisai он toks ir такой. toks, o jis man taip aš taip. Я хоть и вроде упала перед ним на колени, но я все равно стою. Kad nebūtų taip tarsi, kad aš prieš jį kritau ant kelių, bet vis tiek aš stoviu. Нет, это неправильно. Tai neteisinga. Надо думать хорошо. Reikia gerai galvoti apie vyrą. Раз мужа мне дал Бог, Jeigu Dievas man davė vyrą, значит, он хороший. reiškia jisai geras. Очень часто мы не относим интимные отношения к уважению к нашему мужу. Labai dažnai mes intimius santykius nepriskiriam tarsi pagarbai. Но я поняла, что это важный пункт в жизни, семейной жизни. Bet aš supratau, kad tai labai svarbu sfera yra šeiminiam gyvenime. Для многих мужчин Daugeliui это vyrui очень, очень, очень важно, tai labai svarbu. чтобы состояться как мужчина. Kad kai vyrui būti, И как бы это, может быть, иногда нам не хотелось, но отвергая один раз, ir net jeigu mes to nenorėtume, bet vieną kartą atstumusios, он чувствует себя отверженным на всю жизнь. jeigu tu jį atstumsi vieną kartą, jis visą gyvenimą jausis atstumtas. И это отвержение, Ir tas это atstumimas, не только потом отражается на нас и на нем. tas atstumimas tada paskui persekioja ne tik tai mus ir jį. Это отражение, оно отражается на всех вокруг.
paskui paliečia visus aplinkui. Страдают все вокруг. Kenčia visi aplinkui. Я могу сказать, что страдали наши дети от Aš этого. noriu pasakyti, kad nuo to kentėjo Я не mūsų vaikai. понимала, почему он ходит Я иногда нервный, взрывной Pratau, kodėl всегда. jisai vaikšto nervuotas, piktas. Никогда не, вроде не ругались, все хорошо, Tarsi все nesibarėm, прекрасно. tarsi viskas gerai. Он служит на центре. Jisai centre tarnauja. Он приходит домой, вроде улыбается. Jisai ateina namo, tarsi šypsosi. И тут в один момент вот так вот, Ir paskui vienu и momentu он taip взрывается. staiga Что случилось? sproksta ir aš Ну, klausiu, kas когда-то nutiko. пришел ответ. Bet paskui Почему? atėjo atsakymas. Очень много значит стать для него другом, Labai daug ką reiškia tapti jam draugė. чтобы муж мог просто прийти, Kad vyras galėtų tiesiog ateiti, не обязательно что-то вставляя в разговор от nebūtinai нас, с kažką. нашей стороны, Iš просто mūsų pusės. выслушать. Visai nesvarbu ten, ką nors jam pasakyti. Reikia tiesiog išklausyti. Я знаю, что нам, женщинам, тяжело, особенно мне. Aš žinau, kad mums moteriams sunku, ypatingai man. Всегда что-то хочется Visai вставить. kažką nori įstatyti į tą pokalbį, įterpti. Ну, очень часто я заметила, что моему мужу нужно было просто, чтобы он мне Bet aš высказался. labai dažnai pastebėjau, kad vyrui reikėjo tiesiog, kad jį išklausytų. Он выговорился, встал, пошел, Jisai улыбается. išsikalbės, atsistos ir nueis А šypsos. мне приходилось, думаю, как же мне теперь это все переработать и ротик закрыть. O aš galvodavau, kaip man viską tai perdirbti ir uždaryti burną. Было сначала тяжело, но потом Pradžiai buvo я sunku. поняла, что для него это для него утверждение, опять же, поддержка. Bet paskui aš supratau, kad jam tai yra ir palaikymas, ir tarsi toks įsitvirtinimas. Toks savęs. Когда-то мне открылось, Ir kažkada tai man buvo и это atidaryta. мне показал мой муж. Tai man parodė mano vyras. Я хочу тебя видеть женщиной. Sako, aš noriu tą moterį matyti. Для меня важно, чтобы я видел на тебе ни штаны, ни футболку. Man labai svarbu, kad aš matyčiau ant tavęs ne kokią ten maikutę, ne kelnes. Я хочу тебя видеть женщиной. Aš noriu tave matyti С moterį. красивой прической, Su graži šukuosena, в платье, в su юбке. suknelė, su sienuku. И он переборол себя, и он начал ездить со мной в магазины, закупать эти Ir платья. jisai turėjo Хотя- persiversti viduje. Tiesiog jis važinėjo su manim kartu į Хотя в parduotuvę. магазины он вообще не любил Nors ir заходить. nemėgo parduotuvę, bet mes prekinomės kartu. Но сейчас он может часами проводить со мной время, лишь бы купить хотя бы одно платье для Ir меня. dabar jisai gali valandomis praleisti su manim parduotuvėje, kad tik nusipirkčiau nors И vieną я suknelę. понимала, что для него, для моего мужа, это тоже немалый пункт. Ir aš supratau, kad mano vyrui tai yra А labai, если я labai это svarbus платье еще punktas. одеваю куда-то, Ir jeigu tą suknelę dar jo pirktą kažkur tai apsimaunu, это, конечно, утверждает. tai его как žinoma labai мужчину. tai tokį Это vyrą для меня. leidžia для него. pasijausti, kad tai dėl jo jam. Что я хочу этим сказать? Ką aš to noriu pasakyti? Мы женщины-помощницы. Mes moteris esam padėjėjos, Но самое glавное, bet svarbiausia, за каждым великим мужем už kiekvieno стоит didžio vyro великая женщина. stovi didi moteris. Будьте благословенны. Būkit palaimintos. Здравствуйте, дорогие. Sveiki, brangieji. Вау, аллилуйя, Господь жив и Mūsų велик. viešpats didis ir galingas. Я тоже так думаю, вот как-то интересно, сегодня стою здесь, Aš galvoju, kaip įdomu, šiandien čia stoviu. и даже года, наверное, 2 или даже где-то 2 года назад я даже не могла себе такое Ir представить, turbūt 2 metai atgal, net nebūčiau galėjusi įsivaizduoti šito, что я буду свидетельствовать о том, kad aš liudysiu apie tai, что Господь вывел меня из того, что было в нашей семье. kad viešpas mane išvedė iš to, kas buvo mūsų šeimoje. У меня немного другая, как вот мы с сестрами как-то в одном духе, вот как-то, Mes su savo seserims vienoj dvasiai, но у меня немножко другая bet pas ситуация. mane šiek tiek kitokia situacija. Я вообще родилась в семье, где родители не были верующие. Aš gimiau šeimoje, kur tėvai nebuvo tikintis. Папа как-то вот, мама пыталась на себе все тащить, Mama stengiasi viską temti pati, папа выпивал, tėtis išgerinėdavo, отношения были ужасные, мы это все santykiai buvo видели siaubingi, с моим братом и сестрой. Да. mes viską matėm su broliais seserimis. В итоге чего они развелись, Paskui jie išsiskyrė,
Ну и очень больно было такое время, когда они вот пытались себя защитить и всегда перекладывали вину на друг друга. Ir buvo labai skaudus tas laikas, kada jie bandė save apginti tarsi ir kaltę permesdavo kitam. И нас пытались как на свою сторону перетянуть Ir tos каждый. vaikus stengiasi tai į savo pusę patraukti. Я думаю, когда вот это происходило, это очень во мне сломало какую-то уверенность в том, что что-то может быть в моей жизни хорошо. Ir kada tai vyko, tai kažką sulaužė, kažkokį pasitikėjimą, kad mano gyvenime kažkas gali būti gero. Ну, как-то шли годы, Bėgo metai. и пришел момент, где я вот повстречала девушку, которая меня привела к Богу тоже. Ir atėjo laikas, kada aš sutikau merginą, kuri mane atvedė pas Dievą. Я покаялась, Aš atgailavau. но вот этого понимания или как-то, может быть, даже желания, вот что-то мне мешало вот искать Бога, Bet to tokio suvokimo, supratimo, vat, kažkas man trukdė ieškoti Dievo. вот, углубиться в том, кто Он. Įsigilinti, kas jis yra. И мне было tяжело понять, что Он меня любит. Man buvo labai sunku suprasti, kad Dievas mane myli. Ну и как-то я так дальше жила, когда Aš taip- ходила в церковь. Aš taip toliau gyvenau, aš vaikščiau į bažnyčią И потом я встретила своего мужа. ir paskui sutikau savo būsimą vyrą. Он тоже на реабилитации работает. Jisai dirba reabilitacijoje. У него тоже свое прошлое. Jisai taip pat turi savo Тоже praeitį. родители развелись. Taip pat tėvai įsiskyrė И вот наше супружество началось, ir mūsų santuoka prasidėjo. и мы оба стоим и не знаем, как что правильно. Ir mes abu stovim ir nežinom, kaip viskas turi būti teisingai. И оба там уже наломали дров. Ir patys jau priskaldėm malkų. Да, и отношения были ужасные. Ir santykiai buvo siaubingi. И все становилось со временем все хуже. Ir viskas darėsi vis blogiau ir blogiau. А я еще, когда ушла как из дома, уже пошла работать, у меня была своя квартира. Ir kada aš išėjau iš namų ir pradėjau dirbti, turėjau savo butą. Я за это время очень привыкла сама за себя Per tą все, laiką aš pati nusprendžiau, išmokau viską spręsti pati, сама Už save. все решать. viską spręsti. Мне никто надо мной не стоял. Jokio valdžios neturėjau virš savęs, А муж-то уже он был научен, o vyras что, jau buvo что išmokintas, жена должна kad повиноваться žmona turi мужу. paklusti vyrui. Ну, и как-то я это знала, но Aš tą как-то žinojau, не видела в себе эту проблематику. bet nesavį mačiau problemą. Да, и вот у нас были такие разногласия. Ir čia mes turėjom tokių vat, išsiskyrimų, nesantaikus. И тут я начала понимать, что вот эти вот старые мои не разрушенные, не измененные черты характера Ir čia ir supratau, kad mano seni nepakeisti charakterio bruožai стали nesugriauti. меня догонять. Mane pradėjo prisivyti. Ну да, и, конечно, так как я обращалась с мужем, Ir žinoma, taip kaip aš elgiausi su vyru, или то, что я ему говорила, tai ką aš jam sakydavau, это очень сильно отражалось в его отношениях ко мне. tai žinoma, labai įtakoja mūsų santykius, jo santykius į mane. У меня муж вообще как личность такой сильный человек. Mano vyras kaip asmenybė labai Я stipri. думаю, слава Богу. Galvoju, ačiū Dievui. И он все равно как-то вот не поддавался тому, что я пыталась стать над ним. Ir jisai niekaip nepasidavė tam, kad aš tapčiau virš jo valdžia. Да, и я забеременела. Ir paskui aš pastojau, У нас родился сын, mums gimė sūnus. и все стало еще хуже. Viskas pasidarė dar blogiau. Да, и стало страшно, Tai pasidarė baisu. потому что я понимала, что ответственность еще больше выросла, Ir dėl to, kad aš supratau, kad atsakomybė tai išaugo. а я еще со старым не O aš dar su научилась обращаться praeitim правильно. nesusitvarkiau. Да, и стало уже просто невозможно жить Ir вместе. pasidarė tiesiog neįmanoma gyventi kartu. Через вот эти вот все поступки и Ir слова tos visus друг poelgius, другу tos žodžius vienas kitam. уже было такое состояние, просто уже как будто бы уже нельзя было спасти любовь. Santykiai buvo iki tiek nuėję, kad jau tarsi atrodė, kad meilės išgelbėti nebeįmanoma. Такое состояние безнадежия. Tokia beviltiškumo jausmas buvo. И даже были моменты, как будто бы вот какая-то ненависть была уже Ir ateidavo друг к momentai, kad другу. tiesiog neapykanta ateidavo tam žmogui. Я смотрела на своего сына, Žiūrėdavau į savo sūnelį и у меня катились слезы. ir ašaros tekėdavo Да, skruostą. потому что я видела это отражение от своих Аж- родителей в своей жизни. Ir aš mačiau tarsi tų tėvų santykių mano, kas vyko vaikystėje mūsų šeimoje. Хотя однажды я очень мечтала иметь хорошую семью. Nors aš svajojau turėti gerą šeimą.
Да, и в этот момент я начала кричать к Богу. Ir tuo momentu aš pradėjau šauktis Dievo. Мне пришлось смириться, Man teko nusilenkti, потому что я понимала, что дальше так продолжаться не nes может. aš suvokiau, kad toliau taip tęstis tiesiog negali. И Господь мне просто вот показал какие-то вот определенные вещи для того, чтобы вообще я могла что-то делать дальше. Ir man Viešpats tiesiog parodė kai kurios dalykus, kas turėtų vykti. Он мне показал, что мне нужно пойти к мужу и просить у него прощения. Jis parodė man, kad aš turėjau eiti pas vyrą ir tiesiog prašyti jo atleidimo. Потому что когда я просто молилась о каких-то вещах, чтобы Господь мне помогал изменить что-то, Todėl, kad aš, kada melsdavausi ir prašydavau kai kurių dalykų, kad Viešpats padėtų pakeisti juos, было такое ощущение, будто бы мои молитвы даже не доходят. Вот buvo что-то toks стоит jausmas, между kad нами. kažkas tai trukdo mano maldom pakilti viršų tiesiog. И вот когда я пошла к нему, Ir kai nuėjau pas savo vyrą, а я как-то не привыкла o вот šiaip так buvau вот nepripratus to просить daryti, прощения, tai prašyti. потому что atleidimo. я не видела это у родителей. Todėl, kad aš iš tėvų tiesiog nebuvau gavus tokio pavyzdžio. Я пришла к нему, Aš atėjau pas jį. и перед тем, как начать вообще Ir что-то prieš говорить, tai, kad prieš sakant kažką tai, я начала говорить, и меня Дух Святой так сильно коснулся, aš pradėjau kalbėti ir šventoji dvasia mane taip stipriai palėtė, что я сквозь слезы еле выговорила, что, сказала, прости меня, за что, и начала перечислять. ir kad aš per ašaras vos galėjau iškalbėti vyrui, atleisk man ir vos ir vardinau už ką. И я увидела, как, я не знаю, вот пережила вот это вот внутри и увидела, что в глазах мужа что-то поменялось. Aš viduje tiesiog labai stipriai išgyvenau ir pamačiau, kad vyro akise kažkas labai stipriai pasikeitė. Да, были какие-то вот время от времени препятствия, Buvo laikas nuo laiko kažkokios trukdymai, kažkokie kliūtis, но я как-то увидела, что Господь стал меня вести. bet aš tiesiog pamačiau, kaip Dievas pradėjo mane vesti. Он начал мне давать мудрость. Jis tiesiog pradėjo duoti man išminties. А мудрость состоялась в первую очередь в том, O išmintis visų pirma buvo tame, чтобы построить отношения сначала с Отцом Небесным. kad kurti pradžioj santykių su dangiškoju tėvu. И когда я начала уже углубляться в Слово, Ir kada aš молиться, pradėjau gilintis į Dievo žodį ir melstis, и Господь уже начал мне открывать, что я дорога для Него. ir Viešpats pradėjo man atverti, kokia aš brangi jam esu. Он открыл мне еще один момент, который был очень важен. Jis dar atvėrė vieną momentą, kuris buvo labai svarbus. До того, как вот я пришла к мужу и попросила прощения, Iki to, kol aš atėjau pas vyrą paprašyti atleidimo, я думала, что я очень умная. aš galvojau, kad aš esu labai išmintinga, protinga. Да, и оказалось, что на самом деле я была очень глупая. Ir pasirodė, kad esu iš tiesų labai kvaila. Да, и как вот написано в слове, да, что вот Ir kaip parašyta žodėje, мудрая жена устрояет свой дом, išmintinga žmona kūrė namus, а глупая разрушает o своими kvaila руками. sugriauna. Вот я относилась в то время к глупой Ir tuo женщине. metu aš buvau prie tų kvailųjų. Господь показал мне, что очень важно искать мудрости, Ir Viešpats man parodė, kaip svarbu ieškoti išminties. так как я не имела этого знания о здоровой семье. Ir todėl, kad aš neturėjau tokio supratimo apie sveiką šeimą. И слава Богу, вот у меня была такая вот возможность, Ačiū Dievui, aš turėjau tokią galimybę. когда вот я приехала в Бланкенхайм, Kai тоже, atvažiavau į я Blankenheimą, там покаялась. aš ten atgailavau. Я могла жить у семей. Вот, у Гриши с Леной я тоже Aš жила turėjau по galimybę pagyventi выходным. Grigorijaus ir Leno šeimoje. И у многих других моих подружек, Ir pas kitas mano draugės, у которых родители были в здоровых отношениях. kurių tėvai buvo sveikose santykiuose. И когда я находилась там, Ir kai aš buvau tenai, для меня это было все такое невероятное. viskas tai buvo man taip neįtikėtina. Вот как они между собой. Вот Kaip jie это, vienas su kitu bendrauja. это любовь, Ta meilė, это искренность. ta tokia nuoširdumas. И они такие честные перед друг Jie другом. tokie sąžiningi vienas prieš kitą. И отношение детей к родителям. Ir vaikų santykiai į tėvus. И как дети или вот их мама встречала мужа, Ir vaikai, ir kaip žmonos sutikdavo vyrus. и во мне такое большое желание Ir mano появилось. viduje toks didelis troškimas atsirado. Я хочу тоже такую семью Aš noriu tokią построить. šeimą turėti viešpatį. Да, и я как-то записала себе вот эти пункты, Ir aš užsirašiau savo punktus, по которым Господь меня ввел через все это pagal время. kuriuos manęs viešpats vedė visą tą laiką.
Ну вот, прежде всего ищите Царство Visų Небесное. pirma, Да. ieškokit Dievo karalystės. И это был первый пункт, Tai buvo который, pirmas punktas, с которого я поняла, что мне нужно начинать свой день. kai aš supratau, kad man šį Nes- dieną reikia pradėti. Я вставала с утра, молилась, благословляла свою семью, своего мужа. Aš keldavaus anksti ryte, melsdavaus, laimindavau savo vyrą, savo vaikus. Второй пункт, который очень важен для того, чтобы опять возобновить или строить семью, Antras punktas, kuris labai svarbus, kad atstatyti arba kurti šeimą, это принять твердое решение бороться за семью. tai priimti tvirtą sprendimą kovoti už šeimą. Вот этот третий пункт, который мне помог уже развивать вот это вот Ir trečias punktas, kuris возобновление, leido visus šitos dalykus vystyti, чтобы как врачевать или как kaip, это kaip сказать, семью свою. tarsi gydyti savo šeimą. Это было покаяние, Tai buvo atgaila. потому что через покаяние мы открываем дверь Богу. Todėl, kad tik per atgailą mes atidarom duris Dievui. Потом я поняла то, что мне не хватает знания о том, что такое семья в Божьих глазах. Ir paskui supratau aš, kad man tiesiog neužtenka žinių, kad kas yra šeima Dievo akise. И я начала вот искать в Слове Божьем, что такое семья, Ir Dievo žodį aš tiesiog pradėjau ieškoti, kas Dievo akimis yra šeima. какие мои обязанности перед мужем, Kokios mano pareigos prieš vyrą, какая иерархия в kokia семье. hierarchija šeimoje. Вот, например, я в семье своего мужа обратила внимание на один момент. Savo vyro šeimoje aš atkreipiau dėmesį į vieną momentą. Его мама, она ставила детей всегда выше своего Jo мужа. mama visą laiką vaikus aukščiau statydavo virš vyro. Она делала все ради детей. Darė viską tik dėl vaikų. Но так как она Бога не знает, Bet taip kaip Dievo nepažinojo, она так жила, да. taip ir gyveno. Но это разрушило ее брак, Ir tai sugriovė jo šeimą. потому что не было Божьего порядка в Todėl, kad семье. nebuvo dieviškos tvarkos toje šeimoje. Но сегодня она и понимает, что, может быть, она что-то сделала неправильно. Ir šiandien jinai galbūt ir supranta, kad kažką padarė neteisingo. Да, но ей не хватает Бога, чтобы понять, что сделать, чтобы быть счастливой в Bet своем jinai tiesiog браке. neturi širdį Dievo, kad suvoktų, ką reikia padaryti teisingai. Kad... Поэтому все начинается опять же с Бога. Ir todėl vėl viskas prasideda nuo Dievo. Да, вот второй, так нет. Потом вот я увидела, что, как начала читать всякие литературы Toliau aš pamačiau, kai skaičiau literatūrą о įvairią семье, о браке, apie šeimą, apie santuoką, о том, что важно для мужа, чтобы жена делала. apie tai, kas svarbu vyrui, kad žmona darytų. Да, и как когда сюда ехали, Ir kai čia važiavom, я мужу задала такой вопрос, aš vyrui uždaviau klausimą, потому что мне было интересно, вот как он увидел эту всю ситуацию. nes man buvo įdomu, kaip jisai mato tą situaciją. И я говорю, вот что как ты считаешь, вот что в наших отношениях, что помогло нашим отношениям опять выздороветь или как это сказать? Paklausiau, jo sakau, kaip tu manai, kas padėjo mūsų santykiam pasveikti? И он так подумал Jis taip pagalvojo. и говорит, ты стала меньше говорить Ir sako, tu tiesiog pradėjai mažiau kalbėti. и не встревать как в разговор, когда вот Ir он с tiesiog кем-то разговаривал. nesikišti, ta prasme, nepertraukinėti pokalbio. Я говорю, это что, все? Ir sakau, ką tai viskas? Долго молчал. Jis ilgai tylėjo. Потом говорит, Paskui sako, ты стала послушнее. tu tapai paklusnesnė. Ну, я думаю, он просто много чего не заметил, что Господь изменил тоже. Aš manau, kad jis daug ko tiesiog Потому что ему это nepastebėjo. было важно. И я понял, что вот эти вот Bet aš пункты pamačiau, kad šitie punktai jam buvo для labai него svarbus. самые важные Patys были. svarbiausi tiesiog. Ну, потом я поняла, что очень важно вот иметь порядок. Paskui aš supratau, kad labai svarbu yra tvarka. Не только порядок в отношениях, Ne tik tai tvarka santykiuose, но и порядок в доме. bet ir tvarka namuose. Да, вот. Потом я поняла тоже очень, чтобы порядок был, это нужно вникать в свою ситуацию семейную. Ir paskui supratau, kad tvarka būtų labai svarbu gilintis į savo šeiminės santykius. И как-то вникать в то, что в потребностях своих ближних. Gilintis į poreikius savo artimųjų. Да, и строить отношения. Ir kurti santykius. У меня такая вот была, я нашла такое местописание, Aš tokią rašto vietą radau. тоже вот мои сестры говорили, что вот очень важно тормозить вовремя свои мысли, Kaip seseris mano sakė, laiku stabdyti savo mintis.
следить за своим языком. sekti, ką kalba liežuvis. Тоже вот. И вот я хотела бы открыть место Писания. Ir norėčiau atsiversti rašto vietą. Это притчи. Patarlių. Сейчас я прочитаю. Момент. Atsiverskim, paskaitysim. Это 2 глава. Antras skyrius. Сын мой, Sūnau mano, если ты примешь слова мои jei tu priimsi mano žodžius и сохранишь при себе заповеди мои, ir saugosi mano įsakymus, įstatus, так что ухо твое сделаешь внимательным padarysi savo ausią įdėmę jiems, к мудрости išminčiai, и наклонишь сердце твое к ir palenksi размышлению, savo širdį apmąstymams, если будешь призывать знание jeigu šauksies išminties и взывать к разуму, ir proto, šauksies. если будешь искать его как серебра Jeigu ieškosi jo kaip sidabro, и отыскивать его как сокровище, kaip brangakmenį ieškoti, то уразумеешь страх tai Господень suvoksi viešpaties baimę и найдешь познание о Боге. ir rasi pažinimą viešpaties. Ибо Это дело. Господь дает мудрость, Nes tik viešpats duoda išmintį. из уст Его и знание и разум. Iš jo lūpų ir išmintis ir žinios. Он сохраняет для праведных спасение. Jisai ir saugo teisiesiems išgelbėjimą. Он щит для ходящих Jisai непорочно. skydas tiems, kurie vaikštojo teisume. Он сохраняет пути правды Jisai teisiųjų kelių saugo и оберегает стезю святых своих. ir savo šventųjų kelią saugo. Тогда ты уразумеешь правду Tada suvoks ir suprasi tiesą. и правосудие, и прямоту всякую добрую стезю. Ir Окей. tiesų ir išminties kelią išlaikysi. Когда мудрость войдет в сердце твое, Kada išmintis eis į tavo širdį. и знание будет принято душою твоей, Ir душой žinios твоей, bus priimtos tavo širdin. тогда рассудительность будет оберегать тебя, Tada разум будет охранять тебя. apdairumas saugos tavo kelią. Я дальше не буду читать, вы можете сами прочитать. Это очень хорошее место Писания. Tai labai gera rašto vieta, paskaitykim visi. И я поняла, что нету ничего невозможного, Aš supratau, kad nieko neįmanoma tiesiog nėra. потому что Господь, Он открывает источники, когда мы просим. Tad aš supratau, kad viešpats atveria šaltinius, kada mes ieškom, prašom. И написано, если у кого не достает мудрости, Yra parašyta, jeigu kam trūksta išminties, просите у prašykite pas Бога, viešpatį. и Он откроет вам. Jisai Да. atvers. Да, и вот были такие моменты, где я понимала, что уже вроде бы и что-то начало налаживаться, но все равно была борьба. Ir aš supratau, kad buvo momentai, kai lyg tai viskas jau tvarkosi, bet kova vis tiek vyko. Мне приходилось где-то просто жертвовать Ir своими, man man reikėdavo aukoti тем, что я хотела, tuom, ko aš norėjau. да, и послушанием, что было непросто, Paklusnumu, kas buvo tikrai labai nepaprasta. да. И слава Богу, вот Господь открывает, вот Ir ačiū Dievui, viešpats atveria. тоже вот девушки говорят, это тоже как в одном, говорили, тоже в одном духе, как Kur seserys kalbėjo, tai vienoj вот dvasiai. не оскорблять мужа, не унижать Neįžeidinėti vyro, его. nežeminti. Потому что мы, женщины, бывает, вот выговорим что-то, Todėl, kad būna, kad mes moteris kažką išsakom и как-то уже и забыли, ir galim pamiršti, а муж в этом варится, ходит. o vyras tose sultise verda. Еще вот один пример я хотела провести. Вот Dar vieną pavyzdį norėjau. я когда начинала, вот, тоже вот когда мы только поженились, Kada mes tik tais apsivedėm, мне тяжело было быть внимательной к тому, что моему мужу нужно. man buvo labai sunku būti dėmesingai, kas mano vyrui reikalinga. И Господь мне открывал, слава Богу. Ir viešpats man atverdavo, ačiū Dievui. Но мы с мужем еще как лидера домашней группы, Mes dar su vyru buvom kaip lyderiai namų и у нас grupės. была одна семья. Mes turėjom vieną šeimą. И вроде бы такая как-то мелочь, но я это увидела не только Ir tai buvo tarsi smulkmena, bet aš pamačiau. в этой мелочи, увидела ее отношение к мужу. Ir ne tik toje smulkmenoje, bet pamačiau jo santykį į vyrą. Это была такая банальная вещь, которая Tai мне buvo- открыла на всю ситуацию глаза. Tu tarsi buvo toks banalus dalykas, bet kuris atidarė visą situaciją. Вот она вещи, например, развешивает, Ir стиранные. pavyzdžiui, kabino daiktus. И вот она говорит, я говорю, а что ты там, возьми же, просортируй сразу для мужа, там, чтобы он сразу находил, там, Tai носки sakau, не искал paimsiu, один surūšiuok другой. viską, kad Где. nereikėtų ieškoti tą.
Она говорит, а зачем мне это надо, пусть сам ищет. O žmona sakau, ką man to reikia, sakau, tegu pats ieškosi. И как-то начала в других ситуациях Ir paskui опять kitose замечать situacijose lygiai tą patį ее pastebėjau. отношения. Jos santyki. И я вижу, что очень тяжело им как эти отношения построить, Ir aš mačiau, kad buvo sunku statyti santykius. потому что она не готова в любви служить мужу, Jinai nebuvo pasiruošusi meiliai tarnauti, поддерживать его. palaikyti jo. И для меня это было такое тоже свидетельство, что все, что я не делаю, это должно быть в любви. Ir man tai buvo tarsi toks liudijimas, kad ką bedaryčiau, turiu daryti meilėje. Ну да, и вот тоже Таня говорила о привлекательности. Ir Тоже я Tanya себе kalbėjo написала. apie patrauklumą. Да, и вот еще один пункт, Ir dar vienas punktas, когда я работала, kai aš dirbau, я привыкла как-то, на цены не смотрела, покупала, что хотела. pripratau į kainas nežiūrėti, pirkau, ką norėjau. А тут вдруг я вышла замуж O за staiga ištekėjau Вову, а он работает на центре už vyro, jisai centre и dirba. получает 400 Ir евро, gauna tik 400 eurų, когда я раньше там около 2000 получала. kai aš anksčiau uždirbau И 2000. как-то вот меня эта ситуация тоже на меня давила, Ir ta situacija tai mane spaudė. и я начала на него давить. Ir aš pradėjau jį spausti. Да. И вот, слава Богу, вот Господь открыл тоже, что как-то со временем дал эту мудрость правильно обращаться с финансами. Ir tai eigoje metų davė išminties teisingai su finansais tvarkytis. Потому что я просто видела, как это моя расточительность, она Tad раздражала mačiau, моего kad mano мужа. toksai neekonomiškas išlaidumas nu, atneša negerus santykius šeimoje. И еще последний пункт, Ir который я хотела paskutinis punktas, сказать. kurį norėčiau pasakyti. Я увидела, как сильно Бог действует, Aš pamačiau, kaip stipriai Dievas veikia, когда мы Его прославляем в том, что Он сделал в нашей жизни. kada mes išlovinam ir garbinam už tai, ką Jis padarė mūsų gyvenimuose, Когда мы свидетельствуем о том, что Он сотворил в kada mes нашей liūdим жизни. apie tai, ką Jis padarė mūsų gyvenime. И вот мне в сердце такое откровение пришло. Ir mano širdį atėjo prieiškimas tiesiog. Вот иди и скажи это другим. Eik ir pasakyk apie tai kitiems. Если ты не скажешь, Jeigu tu nepasakysi, то ты можешь потерять tu gali благословение. tiesiog palaiminimą prarasti. И я начала замечать, что ко мне стали приходить многие женщины, у которых были похожие проблемы. Ir aš pastebėjau, kaip pas mane pradėjo ateiti moteris, pas kurias buvo tos pačios problemos. Я вроде бы им много не говорила. Ir atrodo, daug nepasakojau. Я просто им засвидетельствовала, Tiesiog paliūdėjau. как сильно Господь начинает Kaip действовать в нашей жизни, Stipriai pradeda Dievas veikti mūsų gyvenimuose. когда мы Его ищем, Kada mes jo ieškom, когда мы Ему доверяем, kada mes jo pasitikim, ну и когда мы ищем мудрости. kada ieškom Dievo išminties. А искать мудрость должен каждый за себя. O išminties turi kiekvienas už save Я ieškoti. думаю, этих Сам. пунктов, которые я назвала, будет нам очень мало, чтобы Ir aš построить. matau, kad tų punktų, kur aš pasakiau, bus mažokai. Да, и хочу как pожелать вам, если у кого-то есть какие-то проблемы, Ir aš norėčiau palinkėti, kad jeigu kas nors turit problemų, не бойтесь признаваться перед друг другом. nebijokit tai prisipažinti vienas prieš kitą. Просто просите прощения за то, что вы сделали неправильно. Tiesiog prašykit atleidimo už tai, ką tu padarai neteisingai. И это откроет вашему партнеру, что он сам делает неправильно. Ir tai tiesiog atvers jūsų partneriui tai, ką jisai pats darė neteisingai. šitoj Особенно, situacijoj. когда они будут видеть, что мы меняемся. Ypatingai tada, kai matysis, ką mes keičiamės. Да, вот мое слово такое. Vat mano žodis štai toks. Слава Богу. Ačiū Dievui.